Hello friends, welcome to first session on poem The Ballad of Father Gilligan of BA first semester Basic English of Gulbarga University Kalburgi. In this video, I am going to explain you the poem The Ballad of Father Gilligan written by W.B. Yeats. In this section, we will discuss about introduction about W.B. Yeats, life of W.B. Yeats, characteristics of 20th century, and W.B. Yeats's works. At the end of the session, the students will come to know about W.B. Yeats and his works. The students will understand the socio-economic and literary characteristics of the 20th century. The student will understand the themes of W.B. Yeats's works. Let us see the portrait of W.B. Yeats. Let us move on. Introduction about W.B. Yeats. William Butler Yeats was an Irish poet, dramatist, prose writer, and one of the greatest English language poets of 20th century. He received the Nobel Prize for Literature in 1923. W.B. Yeats ಒಬ್ಬ ಐರಿಷ್ ಕವಿ, ನಾಟಕಕಾರ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಾರ, ಪ್ರೋಸ್ ರೈಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ. 1923ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. Some of his notable works are The Wild Sands at Cool, is a poem which was published in 1917. Leda and the Swan is a poem which was published in 1923. Easter 1916 is a poem which was published in 1921. The Second Coming is a poem which was published in 1919. The Countess Kathleen is a drama which was published in 1892. Sailing to Byzantium is a poem which was published in 1928. And Last Poems and Two Plays which was published in 1939. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅವನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಕೃತಿಗಳು, ಪೋಯಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 20th century. ಸೊ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಕವಿ. His contemporary writers were Ezra Pound, Thomas Hardy, Robert Bridges, G.M. Hopkins, W.H. Davies, Rupert Brooke, A.E. Housman, Rudyard Kipling and T.S. Eliot. ಅವನ ಸಮಕಾಲೀನ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಜ್ರಾ ಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಡಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್, G.M. Hopkins, W.H. Davies, Rupert Brooke, A.E. Housman, Rudyard Kipling and T.S. Eliot. So let us see life of W.B. Yeats. He was born on June 13, 1865 in Sandymount, Dublin, Ireland. ಜೂನ್ 13, 1865 ಸ್ಯಾಂಡಿಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತನ ಜನನವಾಗ್ತದೆ. ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಜಾನ್ ಬಟ್ಲರ್ ಈಡ್ಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಐರಿಷ್ ಪೇಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿನೆನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್. ಅವನ ತಂದೆ ಜಾನ್ ಬಟ್ಲರ್ ಈಡ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಐರಿಷ್ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಲಿನೆನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. W.B. Yeats returned to Dublin at the age of 15 to continue his education. ಇಲ್ಲಿ W.B. Yeats ತನ್ನ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲಿನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಹಿ ವಾಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಲಂಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬ್ಲಿನ್. ಸೊ ಆತನು ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾನೆ. ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್ ವಾಸ್ ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್, ಎ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಟುಕ್ ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅವನ ಪ್ರಥಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್. ಹಿ ಡೈಡ್ ಆನ್ January 28, 1939 at the age of 73 in France. ಜನವರಿ 28, 1939
ಒಂದು ತನ್ನ 73ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿಧನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ನೌ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ 20th century, 20ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಸೇಕ್. At the turn of new century came a number of writers who were skeptical in outlook and were not touched by reverence for custom and the established order. They rejected the doctrine of art for art's sake. They evolved the new literary creed for art for life's sake. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಸೇಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಲೆಯು ಏನಂತಂದರೆ ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೊಸ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರೀಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ಟ್ ಸೇಕ್, ಕಲೆಯು ಕಲೆಗಾಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಿತ್ತವಾಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಲೆಯು ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರೀಡ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 world wars. The next characteristic is impact of 2 world wars. This period was an era of depression and unemployment. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಫರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆನ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಕೇವಲ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅದು ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತು, ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 world ವಾರ್ಸ್ನಿಂದ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ, ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್. ರೇಡಿಯೋ, ಸಿನಿಮಾ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ, ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ರೇಡಿಯೋ ಬ್ರಾಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೌಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟರರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ, ಸಿನಿಮಾ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ನ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಡಿಯೋ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸ್, ನಾಟಕಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ರೇಡಿಯೋ ಏನಂತಂದರೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಲಿಟ್ರರಿ ಏನಂತಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವನ್ನಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಯಿತು. ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ವೀಕ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಫೇತ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಇನ್ ದ ರಿಲಿಜಿಯಸ್. ಸೊ ಧಾರ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆ ಒಂದು ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಅದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. Now W.B. Yeats's works. The first work is The Wild Swans at Cool. It explores the theme of frailty of human life through his speakers. The poet describes the season, autumn as well as lake named Cool, where 69 swans are swimming happily. The poem speaks about the infinite beauty of nature. It also expresses the changing nature of time and its impact on mankind. ಇಲ್ಲಿ ದ ವೈಲ್ಡ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಟ್ ಕೂಲ್ 1917ರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶರತ್ಕಾಲ ಏನು ಸಮಯ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರೋವರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸರೋವರದ ಹೆಸರು. ಆ ಒಂದು ಸರೋವರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ 69 ಸ್ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ 69 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಈಜಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಫನೈಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಅನಂತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸಮಯದ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿನೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ 1919. It is about changing nature of the world. The poet says that the world is constantly altered through violence and chaos. It also refers to the Christian prophecy in the Bible's book of Revelation that Jesus will return to reign over earth in the end times. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಎದರ ಮೂಲಕ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗದ್ದಲ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬೈಬಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಜೀಸಸ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ರೈನ್ ಓವರ್ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ನಾಶದ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಜೀಸಸ್ ಅಥವಾ ಯೇಸು ಏನಂತಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. The next work, Easter 1916, which was published in 1921, is a reflection on the events surrounding the Easter Rising in Dublin, Ireland. It commemorates the Easter Rising in 1916, in which Irish nationalists led a rebellion to win independence from British rule. ಸೊ ಇದು ಈಸ್ಟರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡಬ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳು, ಈಸ್ಟರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಕಮೆಮೊರೇಟ್ಸ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ 1916, ಇನ್ ವಿಚ್ ಐರಿಷ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಐರಿಷದ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿರ್ಬೋದು, ಲೆಡ್ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ದಂಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟು ವಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್, ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ಏನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಏನಿತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ರೂಲ್, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಹೋರಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐರಿಷ್ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಜೆಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ದಂಗೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಟು ಬಿಜಾಂಟಿಯಮ್. Referring to the speaker that he has left, says that is no country for old men, it is full of youth and life. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಫ್, ಇದು ನವ ತರುಣರಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ the multiple choice questions. So these are very simple questions, you can easily answer them and you can write in the chat box or in the comment box. The first multiple choice question is, W.B. Yeats was a option A prose writer, option B dramatist, option C poet, and option D all of the above. The next question, W.B. Yeats belongs to option A modern age, option B Augustan age, option C romantic age, option D Victorian age. The Wild Swans at Cool is published in
Option A 1915, option B 1916, option C 1917, option D 1918. The fourth question, the Countess Kathleen is a option A poem, option B drama, option C novel, option D essay. The fifth question, which of the following is not W.B. Yeats' works? Option A, Citizen of the World. Option B, The Second Coming. Option C, The White Swan at Cool. Option D, Easter 1916. So these are the questions which you can answer. So these are the reference books you can refer for more information. So with this, let me conclude this session and we will meet in the next session. Until then, thank you all.